बड़े हमले होए ने, कतलो गारत हुई है। मेरे खानदान दे विचों सिर्फ 2 दस्या ने, एक बच्चा ते एक बच्ची बच के आए सन। ये जिन्ने सन मतलब खानदान पूरा कोट मोहम्मद खान वाला। घर दा कोई जी नहीं बचा, सिर्फ उन्होंने भी गोली लगी सी, लेकिन कसूर हस्पताल दे विच आके उहदी डेथ हुई सी। सिर्फ विचों एक शफाक बचा सी ते एक काकी बची सी मेरे मसीरां दे विचों। उस वक्त साडे ते ये बीती सी। बस फिर जेड़े कसूर पूरा ब्लाक हो गया वे। फिर उहदे विचों फिर मार मार के ने जिथे जिथे सन फिर मारे ने उन्होंने। मेरी अखां दे सामने जनाब उन्हां दी ऐं धौणां दे उत्ते छुरे फेर के उन्होंने मारिया। असी फिर रौला पाता, महाजे जेड़े होके गए। असी क्या भी इत्थे ते बो फैल जानी है, बुरा हाल। उन्हें कहना इत्थे सोल लगा सी, इंज बेरी सी, बेरी दे नाल सोल लगा, सोल पुट्टो तो टोया कड्डो इन्हां सारियां नूं विच। असां टिक के जनाब वो 6 दसने बुढ़ियां ते बंदे विच सुट्टन ते उत्ते मिट्टी पा के फिर सोल लाया। वो जनाब उथों गंडा सिंह बार्डर जेड़ा सी फिरोजपुरों 9 मील सी। अच्छा। मेरे वालिद साहब नूं अंग्रेज ने पहले दस दिता सी भी खान साहब इथों निकल जा, अग लगन वाली है। असीं तैयारी करदी पहले ही कीती सी। अच्छा। असीं जनाब उथों निकल आए हैं। अड्डे ते मेरे वालिद साहब होरी गए ने ते अगे जाके एक टांगे वाले उन्हां नाल गल कीती है। उन्हें कहा जी मैं लवांगा 70 रुपये। उदों रुपये चलते होंदे सन चांदी दे। साढ़े को उस वक्त 8-9 हज़ार रुपया चांदी का है सी। उस वक्त का जिहड़ा अंग्रेज सी उहदा नाम सी लॉर्ड माउंटबेटन। सही। उन्हें टाइम मंगिया वे बाबे कोलों कह दे, अवाम कोलों कहे मैनू सिर्फ ना 4 साल वास्ते गवर्नरी मैनू पाकिस्तान दी दे दे, ए पंजाब दी तानी सारी तेरी। इन्हें इनकार कर दिता। जिस वक्त इन्हें इनकार कर दिता वे उन्हें उस वक्त ही नारू जवाहर लाल दे नाल रल के ना ये पंजाब दी तानी साडे नाल कट्टी गई। ਇਹਦਾ मतलब अंग्रेज दी साजिश सी जी। जिस वक्त मतलब रात दे 12 बजे ने ना 10 नंबर कूचा पठाना दा फिरोजपुर छौनी दे विच सी। और सानू फिर जनाब सिखन दा हमला पै गया छौनी दे विच। छौनी दे विच वो तलवारां ते बरछियां ते डांगा लैके वो जनाब फिर साडे मगर चढ़ गए। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। सब का पंजाब की टीम पिंड बल्ले वाला पहुंची है तो अज इत्थे सानू जिला जलंधर के खां फैमिली के बजुर्ग मिले ने। अज इन्हां कोलों 47 की कहानी सुनांगे कि जेड़े जुल्म इन्हां दे खानदान ना होए, इन्हां ने की कुछ इन्हां ने उत्थे वेख्या। सारी कहानी सुनते इन्हां बजुर्गों की जुबानी। आओ मुलाकात करिए इन्हां दे नाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है बजुर्गो? बिस्मिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लख लख शुक्र है मालिक दा। की नाम है अपना? मेरा नाम बादल खान वल जलाल खान। वल जलाल खान। कौम पठान। कौन पठान। पिंड मेरा बल्ले वाला। बल्ले वाला। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਗੜੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਸੂਈਆਂ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਤਲਵੰਡੀ ਖਜੂਰ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਨੰਦੀਪੁਰ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਹੈ
ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਂ, ਅੱਛਾ ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਂ। ਥਾਣਾ ਨੂਰ ਮਹਿਲ, ਤਹਿਸੀਲ ਫਲੌਰ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਵਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਉਮਰ ਮੇਰੀ 15-16 ਸਾਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ 15-16 ਸਾਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਿਲਾ ਬਣਾਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਤਾਰੇ ਖਾਂ, ਬੀਏ ਖਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਂ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਉੱਥੇ ਬਲਾਦਰੀ, ਹਿੰਦੂ ਬਲਾਦਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਰਾਈ ਬਲਾਦਰੀ ਵੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਸੀ। ਚਕੋਰ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਨ ਕਿ? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਜੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਮਸਜਿਦਾਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਦੋ ਸਨ। ਦੋ ਸਨ? ਦੋ ਮਸਜਿਦਾਂ ਸਨ ਸਿਰਫ। ਪੱਕੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੱਚੀਆਂ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ? ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਠਾਨ ਬਲਾਦਰੀ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਵਰ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਨਾ ਨਿੱਜੀ ਕੌਮਾਂ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵਸਾਈਆਂ ਸਨ। ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ? ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ 4 ਸਨ। 4 ਸਨ? ਜੀ ਆ। ਤੇ 4 ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਜੀ ਪਿੰਡ? 4 ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਪਠਾਣਾ ਕੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ? ਪਠਾਣਾ ਦੀਆਂ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਨ ਕਿ? ਅੱਛਾ ਪਠਾਣਾ ਦੀਆਂ? ਪਠਾਣਾ ਦੀਆਂ ਲੰਬੜਦਾਰੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਰਕਬਾ ਕਾਫੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ? ਕਾਫੀ ਖੁੱਲਾ ਉਸ ਵਕਤ ਰਕਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਵਾਹੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚਣੇ, ਮਕਈ, ਕਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਢੋਲੂ, ਬਰੀਕ ਕਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਦਾ ਕਮਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਢੋਲੂ ਕਮਾਦ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਵੇਲਣੇ ਛੇਲਣੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ? ਵੇਲਣੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਖੂਹ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਖੂਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਹੀ ਉਦੋਂ ਖੂਹ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਵੱਜਦਾ ਸੀ? ਡੇਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਉਹ ਜੀ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹਵੇਲੀ ਡੇਰਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਬਾਗ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਖਵਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਹਦਾ ਬਾਗ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਬਾਗ ਉਹ ਲੱਗਾ ਸੀ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ, ਅੰਬਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਸੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੇਤਾ? ਨਹੀਂ, ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਤੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦਾ ਖੂਹ ਦਾ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਬੀਏ ਮੁਖਤਾਰ ਬਸ਼ੀਰ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਸਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਹਾ ਵੇ ਵਾਪਟਾ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਉਸ ਵਕਤ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਇਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਆ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ। ਅੱਛਾ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ। ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਠਾਨ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਅੰਬੀਏ ਖਾਂ ਵੀ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਂ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਪੜਦਾਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਾਦਲ ਖਾਂ। ਇਹ ਕੋਟ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ ਸੀ, ਮਹਿਮਦ ਖਾਂ, ਕੋਟ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਠਾਣਾ ਦੇ ਕੋਟ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ? ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ? ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਚੰਦ ਨਾਂ ਯਾਦ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ? ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੱਤਰੀ। ਅੱਛਾ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਲਕ ਸਨ। ਸਾਡਾ ਸੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੱਤਰੀ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਸਕੂਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਮੇਰੇ ਮੁਕੱਦਮ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਪਿੰਡੋਂ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਸਕੂਲ? ਆਹ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਵੰਡ? ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਵਕਤ 47 ਦੀ ਸਰ ਜੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਟੈਂਟ ਖਾਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ? ਜੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ 47 ਦਾ ਗਦਰ ਪਿਆ ਵੇ, 10 ਵਜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ
ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਦੂਸਰਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ। ਸਹੀ। ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਵੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਹਦੇ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ, ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾ 4 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਣੀ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਨਾਰੂ ਜਵਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਨੇ ਨਾ 10 ਨੰਬਰ ਕੂਚਾ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬਰਛੀਆਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਚੜ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁਝ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਹੈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਜੱਥਾ ਉਹ ਮੁੰਤਸ਼ਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਦਿਨ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ 9 ਮੀਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲਵਾਂਗਾ 70 ਰੁਪਏ। ਉਦੋਂ ਰੁਪਈਏ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਚਾਂਦੀ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੈ ਸੀ। 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ? ਜੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਸੀਟ ਲੀਟਰ ਆਟੇ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕਿਆ ਆਪਣਾ ਘਰੋਂ? ਘਰੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਿਰਫ ਜੁੱਲੇ 2-4 ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਟ ਲੀਟਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ? ਸੋਨਾ ਜ਼ੇਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਕੁਛ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਸੀਟ ਲੀਟਰ ਥੱਲੇ ਪੈਸਾ ਸਨ, ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ। ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ 70 ਰੁਪਈਏ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾ ਰੰਨ ਨਾ ਕੰਨ, ਕੱਲੀ ਮਾਈ ਹੈ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ 9 ਮੀਲ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਅੱਗੇ 9 ਮੀਲ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਸੂਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਹੀ? ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। 9 ਦੂਣੀ 18 ਮੀਲ। ਟਾਂਗੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 18? ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ? ਉਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਸੂਰ ਕਾਫਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਬੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਦੱਸਿਆ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਬਚ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਨ ਮਤਲਬ ਖਾਨਦਾਨ ਪੂਰਾ ਕੋਟ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਟ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ? ਕੋਟ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਮਾਸੜ ਸੀ ਇਸ਼ਫਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਸ਼ਫਾਕ ਦਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਮਾਸੜ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸੜ ਸੀ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਕਾ ਮਾਸੜ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਬਚਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਸੂਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ਫਾਕ ਬਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਕੀ ਬਚੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਸੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਬੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਰਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਗੋਲੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 9000 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਸੂਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਟ ਬਾਦਲ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਈਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਉਦੋਂ? ਇੱਥੇ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਸੂਰ ਆਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਸੂਰ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਵੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਦੋਂ ਕਤਲੋਗਾਰ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ
ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਸੂਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਡੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਗਨ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਿਓਂ ਪਾਰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਪੈਰ ਕੀਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਆ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਪਠਾਨ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਵੱਢੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਢੀ ਆ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਵੀ ਲਾਕੂ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਵਕਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਰ-ਬਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਸੂਰ ਆਏ ਹੋ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵਸਦੇ ਪਏ ਸਨ? ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਆਏ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਨਾਬ ਈਦ ਕਸੂਰ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਈਦ ਅਸਾਂ ਕਸੂਰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਵੇਰੇ ਈਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਸੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪੂਰੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਦੇ ਨਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਚੌਂਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰ ਵਾਲਿਓ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ SDO ਲੱਗਾ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ, ਅਸਦੁੱਲਾ ਖਾਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਵਾਇਰਸ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰ ਪੂਰਾ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿੱਥੇ ਸਨ ਫਿਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਉਹ ਮਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਈ ਮਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਹਿੰਦਨੀ ਸੀ? ਹਿੰਦਨੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡਿਆਂ ਪੀਰਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਸਨ, ਕੋ 5 6 7 ਉਤਰੇ ਚਬਾਰੇ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਖੱਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ 5 6। ਅੱਛਾ, 2 ਬੀਬੀਆਂ ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਸਾਈ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੈਤ ਕਰ ਲਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਵਸੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗਵਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂ ਧੌਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੇ ਫੇਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਮਹਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੋ ਫੈਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਸੋਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਇੰਝ ਬੇਰੀ ਸੀ, ਬੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲ ਲੱਗਾ, ਸੋਲ ਪੁੱਟੋ ਤੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ। ਅਸਾਂ ਟਿਕ ਕੇ ਜਨਾਬ ਉਹ 6 ਸਣੇ ਬੁੜੀਆਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਸੋਲ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਪਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਸ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੋਟ ਪਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੋਟ ਪਏ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹ ਅਬਦਰ ਨਾਮ ਨਸਰ ਆਇਆ ਵੇ, ਨਾਜ਼ਮੁद्दीन ਆਇਆ ਵੇ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਆਇਆ ਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਦੀ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਚੀਚਾਵਤੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੀ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਲੂਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ? ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਤੂਰਾ ਚਿੱਟਾ ਨਾ ਬਾ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਫੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਚੌਂਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਖਜੇਰੀਆਤ ਜੰਮੇਗੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਖਜੇਰੀਆਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਗਵਰਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਖਜੇਰੀਆਤ ਨੂੰ।
ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਨ ਲੋਕ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਬੱਲੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਆਇਆ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਆਇਆ ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕਸੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਦੌਲਾਵਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਝਾੜਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟ ਨਿੱਕੇ ਦਾ ਕੋਟ 7ਵੇਂ ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਠਹਿਰਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਰਕਬਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਕਬਾ ਇਸ ਵਕਤ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਬੱਲੇ ਵਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਨਕੀ ਢੇਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 3 ਕਿੱਲੇ ਤੇ 2 ਕਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ? ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ 52 ਕਿੱਲੇ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੀ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋ ਗਈ? ਜੋ ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾਨਕੀ ਢੇਰੀ ਆ ਗਏ? ਉਹ ਹੈ ਨਾਨਕੀ ਢੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਮਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਬੈਠਿਆਂ? ਪਿੰਡ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਫਿਰਨਾ, ਪੈਦਲ ਫਿਰਨਾ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ? ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਖੂਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਲੱਗੀ? ਉਹ ਖੂਹੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ 4 ਖੂਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਡੇ 2 ਤੇ ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 2 ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਨ। ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਪਠਾਣਾਂ ਨੇ ਖੂਹੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰ ਕਰਾ ਲਏ। ਅੱਛਾ, ਬੋਰ ਕਰਾ ਕੇ 4 ਇੰਚੀ ਦਾ ਬੋਰ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਬੋਕੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਕੀ ਥੱਲੇ ਲਮਕਾ ਲੈਣੀ, ਬੋਕੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਦ ਦੇਣੀ ਪਾਣੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰੇ ਸੀ? ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੇਖਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜੀ? ਮਾਸੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਟ ਮਾਮਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਨਕੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਾਨਕੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸੀ? ਨਾਨਕਾ ਜਨਾਬ ਕੋਲੀ ਠੱਗਾਂ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕੋਲੀ ਠੱਗਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ ਵੀ? ਵਾਵਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਰਾਈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਈ ਬਲਾਦਰੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰਾਈ ਬਰਾਦਰੀ। ਜੀ ਆ। ਤੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ? ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਧਰ ਲੋਕ? ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਪੂਤ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਚੱਲੇ ਹੀ ਉੱਥੋਂ। ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਵਾਹ ਪਿੰਡ ਸਨ ਉੱਧਰ? ਗੁੱਜਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਵਾਨਾ ਦੇ? ਅਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਅਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਅਵਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ। ਅਵਾਨ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਚ ਅਵਾਨ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰਾਜਪੂਤ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਧਰ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਉਧਰ ਰਾਜਪੂਤ। ਰਾਜਪੂਤ ਬਲਾਦਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ। ਸਹੀ ਲਓ ਜੀ, ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਭ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦਿਓ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।